अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। अस्सलातु वस्सलामु अला कासिमिल उलूम वल हिकम व अला आलिहि व सहबिहि सादातिल उरूब वल अजम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलad दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। हजार हजार आलम दर्स के हरमान महबूबा लुगे लुगे कलम नसीब मिना ईमान महबूबा द कायनात जुमला ज़र्रे कम रूह नफरी रब हर नफस कसम पर रब तन कुर्बान महबूबा अजल नजर अबद हरदम दरब इल्म खुशमार विधि तकरार बड़े तासीम दा हक बयान महबूबा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान नबिय्यिना मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। शौक़ व मोहब्बत से अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व क़ूतिल अरवाहि व ग़िज़ाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या ख़ातमन नबिय्यीन। बाहर वाला काम कराते बेस काम करते पूरा देरो इज़्ज़तमंदो मशरानो कशरानो रब्बिल आज़ाल और रब्बे बेनियाज लाख लाख शुक्र नदी मुंगौता से दुआन दिहान सरदार आकाए नामदार दख्बल उम्मत वंफार दख्बल करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम उम्मत के मोमिनान मुसलमानान पैदा करी तासुरान में कुरान अज़ीम शान नाम मुख्तसरा लिखंडे रज़ियाता मुक़द्दस के साथ तिलावत करा। दगे नननी हालात के मुताबिक हर तरफ ना मुसलमानों बांधे हमले शुरू दी फिक्री तौर बांधे नजरियाती तौर बांधे और जिस्मानी तौर बांधे द इस्लाम खिलाफ साजिशों चिदी द रोज अव्वल न सरगरम दी मगर हमेशा दग इस्लाम फर्जंदानो दखबल दिन बांधे पहरावर करे दा उमें ददे द नजरियाती सरहदों पर हिफाजत बांधे वर करे दा और उमें ददे और जोराफियाई सरहदों पर हिफाजत बांधे वर करे दा और हर टाइम के इस्लाम लखपल अभी न पेश करे दा फलदाने वर्ता पेश करे दे उदा से हालात के मुसलमानान चिदीन उदा हर जय के पदग वक्त के जब हाल शिकार दी टोल दुनिया के रखबल वतन याद हमसाया वतन नरावाखलू तर्ज इराक और शाम पोरे यौ द खून द विने और द जुल्म और द जबर यौ न खत्मीदुन की सिलसिला दा मुसलमान बांधने की जारी उसारी दा मुसलमानानो दा जिसम चिदे पदगे जुल्म सितम के जख्मी जख्मी चूर चूर प्रोत थे इज्जतमंद मगरब कोशिश दा काओ चे पस तरीका बांधे मुसलमानान मुंगा अखबल असली मकसद ना चे अगद एलाई कलिमतुल्लाह वाला अजीम मकसद दे दे ने रुस्तवाड़ो मुसलमानान मुंगा महदूद को ददी सोच बदल को ददी द सोच और ददी द फिक्र ना
مونږ چې کم دی دا سیز وباسو چې تاسو به د یو نظام دپاره کوشش کوئ او تاسو له به الله په دې ټوله دنیا باندې چې کوم حکومت درکړی و په کوم نظام باندې د هغه نظام نه به تاسو رستو شئ او بس مونځ او دس او روژه زکات او حج بس دې ته اسلام وایي صرف دا به ادا کوئ باقي بس تاسو څه سره کار نه وي چې کله مغرب دا کوشش وکړو نو هغې عزتمندو په دې کې کافي حده پورې کامیاب شو نن عزتمندو په ټوله دنیا کې د اسلام بطور نظام وجود نشته دا ټریان دې وخت تاسو ولې کوئ اول نه دا کوئ بهر دې بند کی بیخي بند دی کوئ ختم یې بند دی کا هیڅ ضرورت یې نشته بار په دې وجه باندې چې څومره په ټوله دنیا کې د عالم اسلام بطور نظام وجود نشته په ټول دنیا کې په یو فټ ځای باندې موجود نشته او مسلمانان په دې کې په خپله توګه باندې مکمل طور باندې هغوی مطمئن دي چې بس اسلام دا دی چې زه به حاجي آباد جومات ته راځم او دلته به 2 رکعته مونځ کوم بس خبره ختمه ده او زه چې روژې میاشت راځي روژه به نیسم یا چې کوم دی د زکات میاشت راځي زکات به ادا کوم یا د حج موقع راځي حج به ادا کوم بس خبره ختمه ده په دې باندې نو قدردانو دا خبره ځان سره یاد او ساتئ چې الله کریم جل جلاله فرمایي هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله محبوب علیه الصلاۃ والسلام مبارک ته فرمایي چې الله کریم جل جلاله دا هغه ذات دی چې خپل محبوب را لېږلی دی په دین حق باندې او د دې دپاره را لېږلی دی چې دا دین په ټوله دنیا باندې غالب کړي دا نظام په دې ټوله دنیا باندې غالب کړي ولو کرها المشرکون اگر که مشرکان دا خبره ډېره بده ګڼي مگر اسلام راغلی په ټوله دنیا باندې د غالب کېدو دپاره دی نن عزتمندو حالت دا دی چې په دې وخت کې په ټوله دنیا کې دغه اسلام غریب الوطن دی یعنی په یو فټ ځای کې ورته وطن او کور نه ملاویږي چې په هغې کې د قانون نافذ شي نن حالت دا دی چې په ټوله دنیا کې مسلمانان هم د دې خپل نظام نه داسې روګردان شو او داسې دې ته شا کړه چې هغې د جمهوریت او د مغربي طرز جمهوریت کې خالص کفر دی د هغې دلدا شو او خپل عدالت کوټ کچره خپل نظام تانه تحصیل دا هر یو شی د انګریز قانون ته ورسپاره نو د هغې د ټولو نه لوی نقصان دا شو چې نن مسلمانان په ټوله دنیا کې مظلوم شو شپه ورځې په دې باندې خبرونه اورئ چې نن IMF ته دا خبرې ومنلې نن ورته IMF دا شرایط کېښودل نن یې سود چې کوم دی نو 3% نور بړاو که او 20% ته یې ورسو نن یې دا چلو کو چې دوی وله 2 شرطه ومني هغه وله یو شرط بیا بل کېدي چې بل شرط وله ومني بیا وله هغه یو بل شرط کېدي صرف اور صرف د دې دپاره چې دا مسلمانان چې دي په دې خپله شکنجه او په دې خپل ګرفت کې مضبوط وساتي او دوی سر اوچتولو ته پرې نه دي چې دوی سر اوچت کړي په دې وجه باندې چې کله حالت دا جوړ شي نو یاد ساتئ قدردانو چې انسان خپل هغه نظام چې الله عزت په هغې کې درکړی دی او هغې ته ته شا کې کله نو بیا دا کم موجوده حالت کې چې مونږ پراته یو بند په بند باندې نو بیا به د دې نه زیات ذلت ورځ په ورځ باندې مونږ تاسو ویني نو عالم کفر راولګېده دې ویراشه د دې مسلمانانو وجود باندې 2 قسمه حملې وکړې چې یو حمله ډېره زیاته خطرناکه ده دومره خطرناکه ده چې هغې کې انسان ته پته نه لګي چې ما باندې حمله شوې ده یو خو ظاهري حمله ده چې یو سړی ستا خلاف ټوپک راوالي او هغه چې کوم دی ستا ته یو محاذ ونیسي تا ته مورچه ونیسي او کښېني درته او ډز وکړي نو په هغه ډز باندې چې ته ولګې نو ته زخمي شې ستا وجود نه وینه روانه شي ته یا مړ شې یا زخمي شي خلک وایي فلاني ډز وکړه فلاني یې وویشته او چې هغه دپسې ټوپک ګرځوي نو ته هم ورپسې بیا ټوپک ګرځئ که ټوپک ګرځولو وس دی نو ځان بچ کې را بچ کې وخت بیټې مې د کور نه وځې نه یاره زما دشمن دی ما ته نقصان راونه رسوي یعنې بیا هم څه ناسه مزاحمت کوې نو د اسلام خلاف چې کومه ښکاره حمله ده د هغې خلاف خو بیا هم په لږ ډېر صورت کې مزاحمت شروع دی خلک لګیا دي خپله وینه ورکوي
مجاهدین اسلام لګیا دي د خپل سرونو قرباني ورکړي، او په دغه کې او ټول عالم ته پته لګي چې حمله شروع ده، کشمیر قبضه ده، بیت المقدس ته کم ده قبضه ده، نو دا یو ښکاره حمله ده، او د ښکاره حمله جواب چې وي هغه هم ښکاره وي، مګر عزتمندو چې کومه پټه حمله ده چې په هغې کې انسان ته ښکاره طور باندې نه ډز ټوپک ویني، نه چې کوم دی وینه ویني، او نه په هغې کې پته لګي چې حمله وشوه، خو هغه حمله دومره خطرناکه ده چې انسان ته پته هم نه وي، او انسان دننه چې کوم دی هغه حملې غار غار کړي وي. هغې زمونږ په سوچ باندې حمله وکړه، هغې زمونږ په فکر باندې حمله وکړه، هغې زمونږ په نظریې باندې حمله وکړه، هغې مونږ ته په خپل کور کې شکل و صورت چې کوم دی د مسلمان دی، همدارنګې ماحول د مسلمان دی، بچې د مسلمان دی، رور د مسلمان دی، خو دومره خطرناکه حمله وکړه چې په هغې ښکاره شکل و صورت د مسلمان دی، خو دننه چې کوم مازغه دي په هغې کې ورله خپل چې کوم دی څه فټ کړل، خپل انګریزي مازغې ورته فټ کړل، هغې کې خپل سوچ او نظریه وردن نه کړه، هغه پیدا د مسلمان په کور کې دی، او مدح چې کوم دی د مغرب وایي، هغه پیدا د مسلمان په کور کې دی، او د قانون چې کوم دلدا دی نو هغه د مغرب دلدا دی چې نه د امریکای قانون دلته پکار دی، هغه پیدا د مسلمان په کور کې دی، او شپه ورځ هم د مسلمانۍ ځي جماعت ته هم راځي، مونځ او اودس هم کوي، خو هغه تعریفونه د هغې کوي چې نه اسلام په سود ناروا کړی دی، خو نن سبا خو بغیر د سود نه چې کوم دی څه نه چلیږي، اخوي نظام نه چلیږي، په دې باندې لګیا دی تعالی دلایل درکوي، په دې باندې لګیا دی هغه ستا دپاره ریزنینګ کوي ستا سره چې نه دا خو نن سبا دور دی، دنیا دا په دې کې به چلیږي، لکه نن سبا دا څومره پاکستان کې دا نام نهاد دانشوران ناست دي، د دې ټولو دا ذهن دی چې پاکستان بغیر د سود نشي چلیدی، پاکستان بغیر د IMF نشي چلیدی، پاکستان که دنیا سره چلیږي نو بیا به دغه لار پرېږدي، د اسلام لار به پرېږدي، د دنیا لار به خپلوي، نو ما وی تا خو 501 کالو نه په دې لار باندې وچلو، نو په دې لار کې خو تا قوم له اوړم ورنه کړه، تا خو 501 کالو نه په دغه لار کې وچلو، نو په دې لار کې خو تا قوم له امن هم ورنه کړه، په دې قوم کې خو تا چې کم دی په دې لار باندې خو تا د خپل قوم د بچو دپاره روغ صحت دپاره سهولت قدر هم ورنه کړه، یو ګولی دې موله مفت ورنه کړه، نو چې ته په دې لار باندې چلای چې کم از کم په کار خدا ده چې دا قوم تا سره په دې کې خوشحاله وي، چې دا چې بیمار شمه نو ما دپاره د لکونو روپو ضرورت نشته چې زه ولګوم، حکومت ته ما ته ټول علاجونه فري راکوي، زه چې زه ما د بجلی ضرورت دي نو دا نشته چې زه به هغې کې په 10,000 روپو کې به زه چې کم دی په 20,000 روپو کې به زه 1,500 بل ورکوم، نه داسې خو نشته. معلومه دا شوه عزتمندو چې اسلام خو قانون داسې و چې دا خو د ازل نه واله تر ابد پورې و، دا خو داسې نه و چې 14 کاله مخکې و 14 کاله وروستو به نه، یا د عربو دپاره و د عجمو دپاره به نه، یا د مالدارو دپاره و د فقیرانو دپاره به نه، یا د انسانانو دپاره و د ځناورو دپاره به نه. عزتمند اسلام خو هغه قانون دی چې دا د اول نه واله تر اخره پورې د هر چا دپاره مشعل را دی، په هر دور کې مشعل را دی. ته نن هم د اسلام د قانون مطابق دا نظام وچلوه چې ته الله د IMF نه په کال کې دننه آزاد نه کړې، بیا راته ووایه ته نن هم د اسلام مطابق نظام وچلوه چې ستا په دې وطن کې د غریب ضرورت روا نه شو، بیا راته ووایه. حضرت عمر ابن عبدالعزیز چې کله 4 کاله حکومت وکړ نو 4 کاله پس د 11 صوبو نه زکات واپس راغی، دی مبارک کو تپوس وکړ وی زکات ولې واپس راغی، ما خو لېږلی و چې دا به په غریبو باندې تقسیم کړي، نو دا زکات واپس ولې راغی؟ دی مبارک ته وویلی شو چې خلک د اسلامي نظام نه دومره مستفید شو او د دې نظام دومره برکت دی چې په دې 11 صوبو کې یو قسم داسې نه و چې هغه د زکات مستحق وي او هغه له موږ زکات ورکړی، دی کې یو هم داسې نه و چې هغه د زکات مستحق وي هغه له موږ زکات ورکړی وي چې دا زکات ته واخله. ټول خلک دومره مامور وو، وجه څه وه؟ دا برکت چې و دا د نظام اسلام، دا برکت د نظام اسلام چې په یو ځای نه به چې کوم دی د یو ځای نه به داسې خبره نه راته چې یاره دلته بدامني ده، دلته چا شوکه وکړه، دلته د چا مال د چا دولت هغې ته چې کوم دی لاس واچولی شو، عزت هم محفوظ و. د بنو قینقاع د قبیلې چې کوم دی صرف یوه زنانه وه بازار کې ناسته وه او یو یهودي دکان و، هغې کې چې کوم دی بازار و هغې کې سودا یې کوله، نو دا بیبي ناسته وه، یو یهودي راغی او د دې دا کوم څادر چې و څادر د شاته د څه پسې وتړو، یعنې یو قسم له شرارت یې کو، د دې دا څادر یې څه پسې وتړو چې کله یې وله دا څادر وتړو
نو دا بیبي خو خبر نه وه چې دا څنګه پاسې ده، نو څادر یې شاته تړلی شوی و، نو چې څنګه پاسې ده نو هغه څادر د دې د سر نه لاندې شو، د دې مخ ښکاره شو. چې مخ ښکاره شو نو مخامخ نور یهودو هغې ورپسې ملنډې وکړې، چغې والې، ویې خندل ورپسې. مخامخ یو بل مسلمان و، هغه فورا راولګېدو، دغه یهودي قتل کړ. یهودي راولګېدل، هغې ټولو هغه مسلمان یې شهید کړ. محبوب علیه الصلاۃ والسلام مبارک له چې خبر راغی، جانان مبارک خبر ولېږه ټولې قبیلې د یهودو ته، ټولې قبیلې د یهودو ته چې ماښام پورې پورې تاسو مکمل طور باندې د خپل کلي پرېږدئ، د یو مسلمان عزت ته تاسو لاس اچولی دی، دا ټوله قبیله پرېږدئ، او که پرې مو نه ږدا نو زما دویمه فیصله چې د هغه به تاسو دپاره ډېره زیاته سخته وي. یعنې صرف د یوې زنانه عزت ته لاس واچولی شو، خو چې نظام اسلام و ټول یهودي قبیله جلا وطن شوه. ملتان نه چې کوم دی صرف یوې ښځې چې کوم دی یوې خور فریاد وکړه چې چېرته دی محمد ابن قاسم، چې زما تپوس وکړي. صرف یوې زنانه فریاد وکړه، محمد ابن قاسم را روان شو د یوې ښځې په فریاد باندې. نن په دې نظام کې عزتمندو شپه او ورځې فریاد شروع دی، مسلمانانې میندې خویندې فریاد کوي، د هغې فریاد اورېدو ته څوک تیار نه دي. نن په دې نظام کې حالت دا جوړ دی چې د غربت د لاسه غریبانان په خودکشۍ باندې مجبور دي. یا داسې دور و چې د وخت بادشاه به په خپله باندې چلېده او هغه به ګرځېده چې کوم دی د خپل رعایې خبر به یې اخیسته. یا داسې دور و چې د وخت د بادشاه به خپل کور نه و. یا داسې دور و چې سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارک یو ځل د وخت بادشاه دی او په کور کې دی، دا مبارک خپلې بیبي مبارکې ته وایي څه خواږه به نی چې وخورمه، خوږو ته مېړه شوې دی. بیبي ورته وایي څه نشته خواږه. داسې چې یو 25 ورځې تېرې شوې، دی مبارک په کور کې ورته روټۍ راواچوله، نو په هغې کې خواږه مو. د هغې وخت سره چې څه خوږ شیز تیار شوی هغه تیار و. ابوبکر صدیق صاحب ورته وایي دا څنګه راغې کور ته؟ بیبي ورته وایي تا ته که یاد شي نو هغه 25 ورځې مخکې تا یو تمنا کړې وه د خوږو چې یاره که څه خواږه وي چې زه وخورمه. ویاو ښه نو داسې چلو چې دا څومره تنخوا زمونږ ده او د ورځې خرچه وه، د دې نه به ما لږې څو پیسې بچ کولې او هغه مې جمع کولې. نو چې هغه نن لږې جمع شوې نو ما وی چې تا اشتها و خوږو څیزونو ته، نو ما وی چې زه دله څه خواږه څه څیز دله پوخ کړمه. سیدنا ابوبکر صدیق صاحب هغه خوږ څیز راواغست، هغه یې بهر صدقه کړ او بیت المال له لاړ او ویې فرمایل چې دا دومره پیسې چې دي دا زما د تنخوا نه کمې کړې، زما د دې نه بغیر هم ګزاره کېدی شي. دا اسلامي نظام و او په دې نظام کې چې دا په مونږ باندې کوم د ظلم نظام مسلط دی، نو په دې کې به چې د نواز شریف ته د مستو ضرورت شو، د مري په کور کې نو سپیشل طیاره او سپیشل جهاز به چېرته لاړه، لاهور ته به لاړه د مستو راوړو دپاره. په دې کې چې دا بادشاه چېرته ځي د خپل خانسامه دی، د وزیرانو خپل دي، د مشیرانو خپل دي. په دې کې د دوی مراعات څومره دي، تاسو به حیران شئ چې د یو کس مراعات تاسو او د دې دننه دا شاهي جون تاسو وګورئ، د دې دا عیاشیان تاسو وګورئ. دا ما او تا چې دا شپه ورځې لګیا یو او دا د خپل وجود نه خولې وباسو، په دې خوله باندې هغې لګیا دي خپلې عیاشۍ کوي. ما درته ویلي که نه چې تېر مې یو ویډیو کتا، یو سړي د 1000 روپو سامان اخیستی دی، د 1000 روپو ځان له سګرټ اخیستی دي، همدارنګې چې کوم دی یو سټرنګ بوتل یې اخیستی دی، نور یې اخیستی دي، او بیا په هغې کې د دې د ټیکس مطابق حساب لګولی دی. نو په 1000 روپو کې 464 یا 65 روپۍ چې دی د په دقیقې کې حکومت ته ټیکس ادا کړی. دا د هغه نورو ټیکسونو نه علاوه دي چې ستا بجلي ده، ستا ګیس دی، دا د هغې ټیکسونو نه علاوه دي چې ستا په کور کې نورې چې کم دغه کېږي. صرف د شمار یو څو څیزونه واغسته د 1000 روپو او په هغې کې د 450 روپو نه زیات چې کم دی دغې ته د دې د عیاشو دپاره هغې ته ټیکس ادا کړو. د هغې باوجود هم عمده غریب بنده چې دی د قرض نه دغه نه شو، دی اوس هم د بچې چې پیدا کېږي لا دنیا ته راغلی هم نه د هغه مخروس پیدا کېږي. ولې عزتمندو نظام مونږ هغه ځان دپاره خوښ کړو چې کوم نظام کې ذلت او رسوایه نه بل څه نه و. عزتمندو د دې وجې نه تحریک لبیک چې کوم دی الحمدلله دا د دې وطن دپاره الله کریم جل جلاله یو بطور نعمت په دې وخت کې یو داسې جماعت د امیر المجاهدین حضرت علامہ شیخ الحدیث خادم حسین رضوی رحمت الله تعالی علیہ دا هغه مبارک په تربیت کې یو داسې جماعت د وطن لور کو چې الحمدلله په دې وخت کې په خالصتا اسلامی اصول باندې سیاست شروع او د جوړ توړ نه، د کچلو کچدو نه، د ظالم د ملګرتیا نه، همدغه رنګې چې کوم دی د دې ګندګۍ نه، د دې د غلاظت نه بالکل پاک
خالصتا د خپل محبوب علیہ السلام د دین د پاره د اعلی کلمت الله د پاره او بیا په دې وطن کې د نظام مصطفی او د نظام اسلام د پاره یو مؤثر आवाज پورته کړ د یو پاک سیاست بنیاد کې خود هغه سیاست چې د عاشق صادق به فرمایل د سیاست بازی باوړم د شریعت په چوغان د سیاست بازی باوړم د شریعت په چوغان کم هزار زل سرزی په دې میدان فاطمه او چې سیاست جدا کوي له شریعت ازینه بیزار لحس بے وقوف جاہل شیطان فخما دا د دې عاشق صادق نظریه نوا چې نه سیاست د هغه ګنداو خلکو کار دی د مليانو د دې سره سویمه ده د دین پسند د دوی سره سویمه ده د اسلام پسند د دې سره سویمه ده مې د اسلام په نوم آزاد شوی وطن کې د هغه سړي د سیاست سره سویمه ده چې کوم سړي له کتو باندې سوره اخلاص نه ورځي هغه به د دې مطابق چې کم دی د آئین ساز او د قانون ساز اسمبلی د دې وطن د آئین ساز اسمبلی منبر جوړیږي چې هغه به سوره اخلاص قدر نه ورځي هغه به چې کم یو موي تر اوسه پورې د خدای قدرت دی چې کم یو د قومي اسمبلی منبر تر نن وخت پورې د دې سیکولر پارټو چرته قرآن ویلې دی غلطه ویلې دی هغه ورځ یو سوره چې کم دی ناس ویلې دی هغه هم غلط ویلې دی د دې نه وړاندې چې کم دی سوره اخلاص ویلې دی او دوه کاله په خواري کړو په دریم کال چې وی بیا غلط وي په یک دې باندې یعنی چې چاله په لیکلو باندې نه ورځي په لیکلو کده دا معصوم بچیم پاسوم دی امراته سوره اخلاص وي چې چاله دا پتم نشته چې د مازیګر سو رکعات دي چې چاته دا پتم نشته چې د ماخام سو دي چې چاله کلمه نه ورځي هغه د ریاست مدینه داویدار جوړ شوی زه د قسم خورم کې عمران له کلمه ورځي او که څوک وایي چې خپل یو کارکونه وي ډېر په غیرت کې راشي زم وو دی راته دا چې غلطه ونه به بیا راته وایا چې چاله کلمه قدر نه ورځي چې دوه پیره ویلې دا دوه پیره غلطه ویلې دوه پیره کشمیر کې ویلې دا هم غلطه ویلې دا او دا د ریاست مدینه داویدار شي دا موجوده چې کم زمونږ باندې حکومتونه کوي دا هغه خلق دي چې دی په خپل باندې د خپل خلو الفاظ دي چې قادیانان زمونږ نه دي او د دې الفاظ دي چې دا مذهبونه مختلف دي دا خو رنگ برنګ خپل ګلونه دي د هر یو ګل خپل خوشبوئی ده نو بیا ان الدین عند الله الاسلام څه شو بیا د اسلام حقانیت څه شو بیا حضور علیہ السلام مبارک چراغله او بیا لیظهره علی الدین کله بیا د دې ترجمه سکے عزتمندو پدې وجه باندې چې کله دا خلق مونږ په ځان باندې مسلط کړو نو هغه ته څه پته ده چې اسلام څه ته وایي اسلامي نظام څه ته وایي د اسلامي نظام برکات څومره دي اسلام د خپل بچو سره د ټول انسانیت سره څومره ښېګړه کوي نن دا د 3% نورم سیوا کو نو 0% شو نو دا د هر غریب نه اخلي حالان کې د اسلام داسې قانونو چې د 2.5% ټیکس د ناغسته د زکات په صورت کې خو هغه د غریب نه ناغسته هغه صرف د مالدار ناغسته او د مالدار نه اغسته هم غریب له ورکاو واپس د اوشر په صورت کې د مالدار نه اغسته هم غریب له واپس ورکاو نو چې کله موږ د هغه نظام او هغه دام نه دا چې ته روزانه سودا کې د روزانه په بنیاد باندې ټیکس علي ته میاش په میاش باندې بل ورکې نو میاش په میاش باندې علي ته هم دا رنګ چې کم دی نه هغه هم درنه 2.5% اغسته خو صرف کال پسې درنه اغسته چې تا سره هغه مال د کال د پاره وي او کال کې تا سره موجود وي د هغې نه پسې درنه 2.5% ټیکس اغسته ته د ورځې لس پیرې سودا کوه دا ظالمانه حکومت بتانا چې کم دی دا ظالمانه نظام بدنه لس غلط په لس وانه سهارو کا سودا به ټیکس ورکې ګنټه پسو کا بیا هم ټیکس ورکې همدارنګې ماسپښینو کا مازدیګر ماښام ماسخوتن بیا هم ټیکس ورکې اول ته غریب وایي چې زما سرمن کې دي څه زه خپلو بچو له رزق یوسم زه د خپلو بچو وادونه وکم زه د هغې د جهیز سامان برابر کم که زه د هغې علاج وکم که زه خپل بجلی بل ورکم که زه د ګیس بل ورکم آخر زه کم څیزونه دي په دې کې ادا کړم تحریک لبیک الحمدلله په ټول دنیا کې د دې وطن نه د اسلام مقدمه لړاو کړه د اسلام د پاره که د ختم نبوت د پاره आवाज راغلی دی که د ناموس رسالت د پاره راغلی دی الحمدلله د ټولو نه اول دې جماعت आवाज پورته کړی سابقه د نواز حکومت کې په ختم نبوت باندې حمله وشوه او د ختم نبوت الفنامه کې ترمیم وشو یو اسلامی جماعت چې د مذهب په بنیاد باندې سیاست کوي هغې आवाज نه دی پورته کړی په اکه وخت کې په دغې ختم نبوت پهرک ورکړی ده الحمدلله تاریخ لبیک ورکړی او بیا د هغې نه پس قدردانو که د خلکو یو تانیم اورېدلي دي د هغې الزامات هم الزامات لګول خو آسان کار دی خو ثابتول چې دي دا ډېر ګران دي بیا د هغې نه پس قدردانو که د حضور د عزت خبره راغلې ده اواسی عملونه رعایه نه واخله
در قادیانیت چې څومره اقدامات سابقه حکومت کړي دي که د هغې مخې ته لکه د غره غوندې ولاړ هغه الحمدلله تحریک لبیک ولاړ. او په دې دور کې چې دا د غریب دپاره روزانه په بنیاد باندې یو څیز چې کوم دی نو د هغې ریټونه اوچتېږي، مزدورۍ نشته، کاروبارونه ختمیږي، پیسه نشته. همدارنګې چې کوم دی د پیسې ستا د روپۍ ورځ په ورځ باندې چې کوم هغه چې قدر دی هغه مکمل طور باندې کمیږي. صرف په پرون په یوه ګنټه کې ډالر 100 روپۍ ختلې دی، 21 روپۍ. انسان حیران شي چې د دې خطو سره پتا قرضې څومره وختې، د دې په خطو باندې پتا باندې نقصان څومره راغی، ګراني به کم حد له ورسي. په عزتمندو دوی چې دي بجای د دې چې د اشرافیو د هغې خلکو چې د هغې چې کوم دی غټ څه دي تنخواګانې دي مراعات دي، بجای د دې چې د هغې مراعات ختم کړي دي ټول بوج په دې ظالمانه نظام کې راوړي نو د غریب د پاسه یې ورواچوي. ولې د IMF چې کوم دی معاهده ده نو هغې وایي دا شی به دومره کوئ نو د هغې زور صرف غریب له ولې دی. په کار خدا وا چې د هغې زور اول هغې له وې چې 1,000 روپۍ د چا تنخوا ده، صرف 1,000 40,000 د چا تنخوا ده، هغه دفتر ته په خپل ګاډي کې تللی شي، په خپله خرچه باندې، په خپلو پټرولو باندې. چې یو موټر سایکل والا یو مزدور چې دی هغه مزدورۍ له په خپلو پټرولو باندې تللی شي نو د 10 والا ملازم ولې په خپلو پټرولو باندې نشي تللی؟ چې یو غریب مزدور چې دی هغه خوراک سکاک ځان له په خپله باندې پخولی شي نو د 10 تنخوا او د 20 او د 13 تنخوا والا ته د خانسامه د مفت خانسامه څه ضرورت دی؟ همدارنګې چې کوم دی یو مزدور چې هغه خپل بچی صحت دپاره هغه دپاره چې کوم دی خپل جیب نه خرچه کولی شي نو کم چې د لکونو روپو مراعات اخلي هغه ته ولې مفت ملاویږي؟ چې هغه زه په خپل ماشوم بچي باندې په یو پبلک سکول کې فیس دا غریب په خپله باندې ورکولی شي نو د هغه تعلیم ولې مفت دی؟ عزتمندو همدارنګې چې یو عام انسان یو غریب انسان هغه د بجلی بل ورکوي، د ګیس بل ورکوي نو چې کم په دغه کې ملازم دی چې د هغه تنخوا ده نو هغې ولې مفت نشي هغې ولې نشي ورکولی دا بل؟ عزتمندو تحریک د دې خلاف آواز پورته کړی دی چې موږ نور ستاسو د عیاشو دپاره په دې غریب باندې دا سختۍ نشو برداشت کولی. او الحمدلله د دې اواز چونکې دا د لالچ نه پاک دی، په تیر ورځې په احتجاج باندې چې د پیر په ورځ باندې احتجاج او شټر ډاون هړتال و په هغې کې اگر چې زموږ د صوبې خیبر پښتونخوا تاجرانو ډېر د بې حسۍ مظاهره وکړه. هغې چونکې د دې ځای د خلک داسې دي چې دا هر مړی ژوندی د خپلې پارټۍ سره کوي. دې که د ګرانۍ خلاف هم ورته ته ووایې او په یو اجتماعي مسله باندې هم راوباسې په هغې کې هم دوی خپلې پارټۍ ته ګوري او ما هغه پارټۍ ته ګوري چې کوم پارټۍ دوی تر اوسه پورې د ذلت سره مخامخ کړي دي. خو الحمدلله په نورو صوبو کې خلکو کې بیا هم دومره یو دغه شته دی د خپل حق دپاره چې د تحریک په آواز باندې هغې ډېر کامیاب ترین هړتال و. او زمونږ امیر محترم حکم وکړ چې نور ستاسو په دې څیزونو کې مونږ نه منو چې دا تاسو کوم ظلم په غریب باندې کوئ. د هغې لومبنۍ چې کوم دی الحمدلله نتیجه او ثمره هم راووته. ملک چې کوم دی هغې په دې باندې مجبور شو چې څه ناڅه هغې دا خبرې شروع کړې، دا میټینګونه شروع شو. په هغه هفته کې چې کوم دی دا پټرول قیمت لږ ډېر ارزان شو سره د دې چې دا ناکافي دي. همدارنګې پرونه مې اجلاس شوی دی چې دا مراعات به ختمو، دا به ختمو، دا به ختمو، دا به ختمو. مې کته ختمه او که نه ختمه انشاءالله تحریک به در باندې په هر صورت باندې ختموي کوي. خو که چېرته دا عوام زمونږ سره ودرېدل، دوی زمونږ ملاتړ جوړ شو، انشاءالله تعالی د دې مقدمه مونږ لړاوو، د دې دپاره جیلونه مونږ تېرو، د دې دپاره د حکومتي ظلم برداشت کولو دپاره مونږ تیار یو. او ستاسو قائدین به د ټولو نه اول ولاړ وي او د دې دپاره به تکلیف تېروي. خو که دا قوم زمونږ سره ودرېد تاسو له الله دومره طاقت درکړی دی چې زه درته وایم چې والله العظیم چې دا توره ورځ به په مونږ باندې سپینه رڼا شي خو که مونږ د خپل حق دپاره ودرېد. ځکه د عوامو طاقت په وړاندې دوی هېڅ شی نه هم نه دي. او چې بیا داسې د اسلام طاقت وي چې کوم طاقت تحریک لبیک سره دی چې د هغې کارکن د ګولۍ په وړاندې ولاړ دی، د هغې کارکن د هر ظلم په وړاندې ولاړ دی، نو انشاءالله تعالی چې دا جلاګان زموږ مخه نشي نیولی. مونږ به انشاءالله د دې خپل حق دپاره په هر میدان کې ودرېږو او د پاټو نه هټ کر به ودرېږو. زمونږ قائد محترم امیر محترم تحریک شروع کړ او هغه تحریک په دې ملک کې د مهنګایۍ خلاف دی، په دې ملک کې د اشرافیه او د مزو خلاف دی. دا کم مزې اشرافیه کوي، دا بیروکریسي کوي، دا ججان کوي، دا جرنیلان کوي او د هغې نه لاندې خلک کوي. دا چې ګاډي دي ورسره په پروټوکول کې چې نشي ګرځېدی، دومره په ځان باندې یارېږي، په ارام باندې کور کې کېناډو روزمه چې روزې نو ځان سره 20 او 25 ګاډي مخکې رستو کې
الته روډونه ستا دپاره بند شي، خلکو لم تکلیف ورکې، د قوم په کروڑونو روپۍ په یوه ورځ باندې چې کوم دی اړاو کې، نور قوم تاله د دې خبرو د دې عیاشانو اجازت نشي درکولی. او بس د دې دپاره تحریک انشاءالله یو پورا تحریک لبیک د دې دپاره یو پورا تحریک شروع کړی دی، او د دې نه به انشاءالله مونږ د خپل حق اخلو، په زور باندې ویلو، ځکه د شرافت په زبان باندې دی نه پوهېږي. دا به مونږ په زور باندې الو، خو دې غریب له به انشاءالله د دې د حق ورکو چې نور به غریب خپله وینه ستا دپاره، خپلې خولې به ستا دپاره نه تویوي، نور به د غریب خولې هم د ده د بچو دپاره وي، هم د ده د ژوند دپاره وي، هم د ده د ښه زندګۍ دپاره به وي. انشاءالله تحریک به تاسو له په دې وطن کې امن هم درکوي، تاسو له به یو ښکلي ژوندون هم درکوي. خو حق خو دا جوړېږي که نه چې په دې کې سختۍ هم مونږ برداشت کوو، جیلونه مونږ برداشت کوو. مونږ خو اوسه پورې په 400 پوډرو کې جیل نه دی خوړلی، مونږ خو په قتل غارت کې لا د عدالت مخ هم نه دی لیدلی، مونږ خو الله د کوټ کچرون هم ساتلی یو. خو که دا 15 شپږ ځله جیل ته لاړو، او دا په دې وخت کې مرا باندې د دهشتګردۍ مقدمات دي، دا په دې وخت کې مرا باندې چې کوم دی 788 مقدمات دي، د بغاوت مقدمات دي، خو ټول د دې نظام دپاره دي. که مونږ هغې مقدماتو ته ځان نیولی دی او د هغې نه رستو کېدو والا نه یو، عاشق صادق به فرمایل مخ د غماز ورک دي شي، در به د یار پرې ندم، خورم قسم چې یو قدم بل طرف ته کېندم، در د یار گذر زما بس په دوو جهانو دی. به زمونږ چې کوم دی انشاءالله زمونږ د ټولو نه لوی د زړه تمنا دا ده چې هی کاش زمونږ نه الله یو کار داسې واخلي چې په هغې باندې د قوم له الله ښېګړه ورکړي، د اسلام قانون طرف ته دا قوم را روان شي، او الله د وطن باندې د اسلام دا پړقېدونکي نور راوخېږي چې په کم نظام کې به د غریب فریاد اورېدلی کېږي، چې په کم نظام کې د مظلوم خور په سر باندې لاس ایښودی کېږي، هغه د عافیه صدیقي غوندې مغرب ته ناواله کېږي، چې په کم نظام کې ظالمان ګریوان ته لاس اچولی کېږي، مظلومانو فریاد اورېدلی کېږي، چې په کم نظام کې د وخت د بادشاه او د یو مزدور تنخواه یو برابر وي، چې په کم نظام کې د وخت د بادشاه او د یو مزدور مراعات یو برابر وي. مونږ د قوم له بس حق ته یو نظام ورکول غواړو، او هغه زه نه ورکوم، ما به اسلام ورکوي. پوهېږه دې باندې چې د اسلام ته ځان وسپاري، اسلام بیا تعالی هر څه درکوي، په یو توړې په دې ذلیل کوي نه. اسلام د دنیا دا ټول نعمتونه د قیصر او کسرا خزانې بیا په عزت باندې ستا قدمونو له راولي. عزتمندو مونږ تیر چې کوم هړتال او په هغې کې د KPKI سړی ډېره مایوس کن وه، الحمدلله نن د امیر محترم په حکم باندې په ټول پاکستان کې بشمول آزاد کشمیر د پاکستان د هر یو پریس کلب مخې ته پرامن احتجاج دی. دلته کې 400 پریس کلب، همدارنګې مردان، پېښور، سوات کې، دیر کې چې څومره علاقې دي، په دې ټولو کې الحمدلله نن زموږ کارکنان چې دي هغه به د دې مهنګایۍ خلاف بھرپور احتجاج کوي. مونږ به انشاءالله چې څنګه مونځ وشي، مونځ نه پس فوراً متصل به انشاءالله تعالی د دې ځای نه چې چا سره بایکونه دي، موټر سایکلې دي، دا سیزونه در مخې نه لرې کړئ چې سبا له پټرول ګرانېږي. نو زمونږ کار دا وي چې بجای د دې چې اواز پورته کړو، مونږ ټول ګاډي پمپونه له راولو، ټینکۍ ډکي. پوهېږئ دې باندې چې چونکې سبا پټرول ګرانېږي، نو لہذا چې نن خو ټینکۍ ډکه کړم چې کار مې وشي. زمونږ کار دا دی، حالان کې په کار دا وه چې په دغه ټیم کې خو تا دا بایک په کور ودرولې وې او راغلی وې دې روډ ته چې بس زه نور دا ظلم نشم برداشت کولی. دا قوم دا حکومتونه دومره نه دي، دا د عوامو د طاقت په وړاندې صفر دي، صفر. خو دې ته پته ده چې عوام مو بې حسه کړي دي، عوام مو بې ضمیره کړي دي، عوامو نه او دومره په روټۍ پسې اوږي کړي دي چې هغوی ته صرف روټۍ ښکاري، نور ورته سم نه ښکاري. نو قدردانو د ظلم خلاف چې څومره لیټ راوځئ، دومره به بیا تاسو قربانۍ هم ډېرې ورکوئ، دومره قربانۍ به بیا چې هغې به بیا صورت ممکن نه وي. لہذا د ظلم خلاف ډېر لیټ شو، راځئ چې راوځو د دې ظلم خلاف، او په نره باندې راوځو چې چا سره بایکونه دي، چا سره ګاډي دي، یو لیټر نور هم خرچ کړئ. انشاءالله دا ستاسو د فلاح دپاره دي، دا په دې وطن کې د بهترین نظام دپاره دي. بس مونږ به ساري ګناه د دې ځای نه به روانېږو، د 400 په چوک باندې به انشاءالله راتاویږو، او پریس کلب ته به ځو، هلته به 15 منټه خپل احتجاج ریکارډ کوو. موږ به د وطن کې د بې حس او بې ضمیرو حکمرانانو ته وایو چې عوام چې دي نور ستاسو دا ظلم نه برداشت کوي، عوامو له ریلیف ورکوئ. که ریلیف نه ورکوئ نو ګورې دا یو داسې طوفان دی چې په دې طوفان کې به بیا تاسو هم لاوشئ، بیا به چې کوم دی کې هر څوک لاوشي. لہذا مخکې د دې نه چې د عوام خپلې فیصلې په خپل لاس کې والي، او دوی چې کوم دی بیا تاسو لکه د سریلنکا د خلکو غوندې تاسو د ایوانونو نه راوباسي، د دې کورونو نه راوباسي، د ګریوانونو نه راکاږي، په سړک هم راکاږي. د هغې نه بهتره خبره دا ده
چې تاسو ډېر څه چې کوم دی تر اوسه پورې ځکه حکومتونه خو صرف خپل چې کوم دی احتساب د خپل قرضې معاف کوي، خپل کیسونه معاف کوي، د غریب دپاره خو نشته. د یو بل سره سابقه لګیا دی لنګړه خپل څه کوي، د خپل چې کوم دی اقتدار جنگ کوي، او موجوده لګیا دي دوی د خپلو کیسونو جنگ کوي چې دا ټول کیسونه اوار کو مونږ ته لار کولو شي، عوام خو لاړه تباه او برباد، د عوامو غم څوک کوي. انشاءالله مونږ به فورا وځو، څنګه مونځ شي تاسو ټول به که خیري زما سره نن دغه ځای پورې ځای هلته به موږ خپل احتجاج ریکارډ کوو او د هغې نه پس به انشاءالله تعالی امل ته دعای خیر کوو. دعا په جمع باندې وکړئ چې الله کریم زموږ نه راضي شي، الله کریم د دعا جان خیر نصیب وګرځوي، د دې وطن په حال باندې خپل خاص رحم کرم وکړي. یا الله تحریک لبیک چې دا کوم تحریک شروع کړی دی د دې غریب ورونو دپاره، د خپل عوامو دپاره، خدای ته ورته کامیابي نصیب کړي. خدای د دې ظالمانو نه، د دې فاسقانو نه، د دې فاجرانو نه، د دې کرپټو نه، د دې نااهلو نه خدای نور موږ خلاص کړي. یا الله د اسلام په غم باندې غمجن او د غریبو په درد باندې دردمندو خلکو له د دې ملک واګې ورکړي. او زه هر ورځ او هر وخت دا جنرالي دعا کوم چې زه اوس که زه ځان دپاره لګیا یم نو خلک به وي ځان دپاره کبل لګیا دی. زه وایم خدای چې څوک د دې وطن سره مخلص وي، چې څوک د دې غریب سره مخلص وي، چې څوک د اسلام سره مخلص وي، څوک د حضور د عزت او ناموس دپاره او د ختم نبوت دپاره د میشن سره مخلص وي، نو خدای هغې خلکو ته د خیر او برکت لارې کولاو کا. او که څوک په دې جامه کې قوم دوکه کوي، که څوک په دې جامه کې خپل ځان دپاره اقتدار والي، خپلې مزې غواړي چې زه دې مزې کومه قوم دې بیا چې کوم دې سر وخوري او هغه صرف د دې دپاره د اسلام نوم استعمالوي. خدای چې هر څوک دی که پټکي دی او که بې پټکي دی، که ټوپی ده او که بې ټوپی دی، او که ګیره ده او که بې ګیرې دی، او که سپینه جامه ده او که توره جامه ده، خو چې په دې جامه خلک دوکه کوي او اقتدار د ځان دپاره غواړي د خپلو مزو دپاره، نو خدای دغه خلک د خپل قهر په څپېړه والي کړي. خدای ته ذلیل او رسوا کې، خدای ته تباه او برباد کې. او یا الله کریم اسلام پسند الله د حضور علیه السلام د دین دعویدارانو له خدای په دې ملک کې یا الله مخې ورکړي. او یا الله کریم زموږ د ټولو نه راضي شي. خدای ډېر سخت وخت دی، غریب مظلوم چې دی په ډېر تکلیف کې دی، خپل غم کې داسې مبتلا دی، دا خو عزتمندو هغه چاته پته ولګي چې څوک یو ورځ کور ته راځي او د هغه په کور کې غوړي نه، د هغه په کور کې چیني نه، او د هغه بچي جاړي، د هغه په کور کې اوړه نه، او هغه حیران شي ځان سره، هغه سفید پوش هغه چاته ودرېدی هم نشي چې زه چاته ودرېږم ورته ووایم چې ماله څه راکړه، او د هغه باندې لوږې تېرېږي، تندې تېرېږي، د هغه ماشومه په کور کې پیغله وي او د واده ورسره څه نه وي. نو قدردانو دا ډېر سخت ژوند دی. حضور فرمایي چې فقر نږدې ده چې انسان کفر ته وباسي. یا الله کریم د دې فقر و فاقې نه مونږ وساتې، یا الله مونږ د دې فقر و فاقې نه وساتې. خدایه پاکه مونږ باندې د دین متین د خدمت دپاره، د خپلو بچو د خدمت دپاره خدای د حلال و فراخ ژوند راله راکړي، حرام او نارواو نه مو ساتې، د ملک په حالاتو خپل رحم وکړي. خدای پاک د حاجي آباد شریف باندې خپل خاص رحم وکړي. عزتمندو زموږ په 16 تاریخ باندې زموږ دستاربندي ده، سهار نه واخله انشاءالله تر د ماسپښینه پورې، زیارت ورځ په 16 مارچ باندې. نو دعا وکړئ چې الله دغه پروګرام په خیر باندې وکړي او الله کریم جل جلاله دا جامعه کامیاب کړي. دا کوم کارونه چې پکې ډېر زیات شروع دي، تاسو ته پته حاجي آباد ډېر پراخه دی، په دې کې یو ورکوټې کار هم چې هغه لکونو کروڑونو روپو ته رسېږي. خدای ته ول اسباب د خیر برابر کړي او دا ځای خدای چې څنګه د عاشق صادق د دین اسلام مرکز ګرځولی، خدای ته همیشه د دین مرکز وګرځي، ته خدای همیشه د دې منبر او محراب نه د حق आवाज پورته کړي. یا الله ته د حق आवाज پورته کړي. خدای موږ ډېر زیات هم کمزوري یو او د دې د خپل خاورو ته هم نه رسو. خدای مشن هم دغه لار هم راټینګه کړې ده. یا الله کریم په دې راته استقامت راکړي او خدای د دې په نقش قدم باندې روان کړي. او یا الله کریم په دې وطن باندې اسلامي انقلاب راولي، د دې مغرب زداو خلقونه او د دې د مغرب د غلامانو نه نور موږ په خپل زمان کې وساتئ. وصلی الله تعالی علیه